السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کا اور میرا ساتھ ہمیشہ یوں ہی بنائے رکھے۔ دوستوں، آج میں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف میں کچھ الفاظ لکھے ہیں، تو چلیے سناتی ہوں آپ کو۔ اور اس میں تو کیا ہی اچھا اور برے کی تو بات ہی نہیں ہوتی، بس اللہ پاک کی تعریف ہے، میرے ذہن میں آئی میں نے اس کو لکھا۔ چلیے آپ کو سناتی ہوں، آپ سنیے گا۔ اٹھاؤں جو نظریں وسیع آسمان دکھتا ہے، اٹھاؤں جو نظریں وسیع آسمان دکھتا ہے، جھکاؤں جو نظریں باغیچۂ زمین دکھتا ہے۔ ہر ایک سانس جو لیتی ہوں تیری بخشی ہوئی ہواؤں کا قرض محسوس ہوتا ہے۔ ہر ایک سانس جو لیتی ہوں تیری بخشی ہوئی ہواؤں کا قرض محسوس ہوتا ہے۔ دل خوش ہو جاتا ہے جب بھی تیری قدرت کا احساس ہوتا ہے۔ زمیں کو تو نے کیوں کر جمایا، درختوں کا اس پر ہجوم سا لگایا، پھلوں سے میووں سے پھر کیوں کر سجایا۔ انسانی غذاؤں کا کیا ہی بہترین نظام چلایا، مختلف غذاؤں کے مختلف ذائقے، ہر ایک غذا کے ڈھیروں ہیں فائدے۔ انہی درختوں کے گیلے سوکھے پتوں کو، انہی درختوں کے گیلے سوکھے پتوں کو چوپایوں کی غذا بنایا۔ قابل تعریف ہے میرے پروردگار تو نے کیا ہی رزق کے نظام چلایا۔ قابل تعریف ہے میرے پروردگار تو نے کیا ہی رزق کے نظام چلایا۔ سایوں کا ذریعہ آگ کا ذریعہ بھی انہی درختوں کو بنایا، سایوں کا ذریعہ اور آگ کا ذریعہ بھی انہی درختوں کو بنایا۔ کائنات کی خوبصورتی کا بھی اہم ذریعہ انہی درختوں کو بنایا۔ اونچے اونچے پہاڑوں کو جمع کر دکھایا، شفاف پانی کے قطروں کو بہا کر دکھایا۔ آب تو آب میرے پروردگار، برف کو بھی روئی کی مانند برسا کر دکھایا۔ ستاروں سے روشن آسمان جس میں چاند کو افضل بنا کر تو نے اپنی قدرت کا نمونہ دکھایا۔ ستاروں سے روشن آسمان جس میں چاند کو افضل بنا کر تو نے اپنی قدرت کا نمونہ دکھایا۔ روشنی ایک آفتاب کو دے کر پوری کائنات کو اپنی قدرت کا احساس کرایا۔ روشنی ایک آفتاب کو دے کر پوری کائنات کو اپنی قدرت کا احساس کرایا۔ بہا کر دریا، نہریں، ندیاں، پیاسی مخلوق کی پیاس کو بجھایا۔ میرے اللہ تو نے کیا ہی بہترین اور زبردست اس کائنات کا نظام ہے چلایا۔ افسوس ہر اس غافل مخلوق پر جو تیری نشانیوں کو دیکھ کر بھی تجھ پر ایمان نہ لایا۔ افسوس ہر اس غافل مخلوق پر جو تیری نشانیوں کو دیکھ کر بھی تجھ پر ایمان نہ لایا۔ بنا کر چوپائے ان کو تابع مخلوق بھی کیا، بنا کر چوپائے ان کو تابع مخلوق بھی کیا، بتا کر حلال حرام ان کے گوشتوں کا ذائقہ بھی عطا کیا، بتا کر حلال اور حرام ان کے گوشتوں کا ذائقہ بھی عطا کیا۔ بنا کر انہی کو سواری ہمارے سفروں کو آسان کیا، پاکیزہ دودھ نکال کر انہی سے اپنی قدرت کا نمونہ پیش نظر بھی کیا۔ بنا کر غذا چوپایوں کو ہی چوپایوں کی تو نے بہترین فرق بھی سمجھا دیا۔ بنا کر غذا چوپایوں کو ہی چوپایوں کی تو نے بہترین فرق کر کے بھی سمجھا دیا۔ اور بیلنس کا نظام بنا کر اللہ پاک نے دکھا بھی دیا۔ اس بات میں یہ ہے کہ جیسے بہت سارے جانور ایک دوسرے کو کھاتے ہیں، جیسے شیر بکری کو کھا جاتا ہے، بھیڑیا بھی بکری کو کھا جاتا ہے نا، تو اس طرح سے اللہ پاک نے بیلنس کر کے بھی دکھا دیا کہ بیلنس بنا رہتا ہے قدرت میں، جو ایک یہ چین چل رہی ہے، جو یہ نظام چل رہا ہے، وہ اس کو کھاتا ہے، وہ اس کو کھاتا ہے، وہ اس کو کھاتا ہے، اس طرح سے ایک بیلنس بنا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو بھی بنا کر دکھا دیا۔ افسوس ہے اس مخلوق کو جو پھر بھی ایمان تجھ پر لا نہ سکا، افسوس ہے اس مخلوق پر جو پھر بھی تجھ پر ایمان لا نہ سکا۔ خوبصورت پھلوں سے کس قدر خوشبوئیں نکالی، خوبصورت پھولوں سے کس قدر خوشبوئیں نکالی، رنگ برنگی تتلیاں بیٹھ بیٹھ کر کرتی سی دکھتی ہیں ان کی رکھوالی۔
खूबसूरत फूलों से किस कदर खुशबुएं निकाली, रंग बिरंगी तितलियां बैठ बैठ कर करती सी दिखती हैं उनकी रखवाली। उन्हीं से रंगों की समझ को समझाया, उन्हीं से रंगों की समझ को समझाया, उन्हीं से लज्जतदार शहद भी बनाया, उन्हीं से दिल को खुशनुमाई बख्शी। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे परवरदिगार तूने कैसी कैसी नियामतें हैं बख्शी। दरियाओं की गहराई में रोशन एक जुदा सा मुल्क दिखता है, दरियाओं की गहराई में रोशन एक जुदा सा मुल्क दिखता है। मेरे परवरदिगार तू किस कदर कुदरत रखता है। हसीन रंगों की मछलियाँ खुद की तरफ खींच लेती हैं, वहीं खौफनाक मछलियाँ खौफ तारी भी कर देती हैं। कितनी तरह तरह की मखलूक को तूने बनाया है, उस पर अल्हम्दुलिल्लाह इंसान को अफजल बनाया है। कितनी तरह तरह की मखलूक को तूने बनाया है, उस पर अल्हम्दुलिल्लाह इंसान को अफजल बनाया है। अफसोस इंसान तेरा शुक्र कम ही अदा कर पाया है, अफसोस इंसान ही तेरा शुक्र कम ही अदा कर पाया है, कम ही अदा कर पाया है। ये जिस्म इंसान भी मेरे परवरदिगार तेरी कारीगरी का गजब ही नमूना है, ये जिस्म इंसान भी मेरे परवरदिगार तेरी कारीगरी का गजब ही नमूना है। इसका एक एक आज़ा बेजोड़ कुदरत का तेरी नमूना है, इसका एक एक आज़ा बेजोड़ कुदरत का तेरी नमूना है। बख्श कर एहसासात जज्बात तूने कमाल कर दिया, बख्श कर एहसासात और जज्बात तूने कमाल कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, इंसान को तूने बेमिसाल कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, तेरी तारीफ में एक अदना सी कोशिश में तेरे ही फजल से मैंने ये चंद अल्फाज लिखे हैं। तेरी तारीफ में एक अदना सी कोशिश में तेरे ही फजल से मैंने ये चंद अल्फाज लिखे हैं। मेरे अल्लाह तू अपनी बारगाह इलाही में इन्हें पसंद कर लेना, मेरे अल्लाह तू अपनी बारगाह इलाही में इन्हें पसंद कर लेना। शायद यही मेरी बख्शीश का एक ज़रिया बन जाए, शायद यही मेरी बख्शीश का एक ज़रिया बन जाए। ये भी एक दुआ है मेरी, तो कबूल कर लेना। मेरे अल्लाह मुझसे होकर राज़ी मेरी बख्शीश कर देना, मेरे अल्लाह मुझसे होकर राज़ी मेरी बख्शीश कर देना। परवाज़ भरते परिंदे एक कतार बांधे उड़ते हैं, परवाज़ भरते परिंदे एक कतार बांधे उड़ते हैं, सुबह लेकर खाली पेट भर पेट वापसी करते हैं। तुझ पर तवक्कुल की वो एक मिसाल कायम करते हैं, तुझ पर तवक्कुल की वो एक मिसाल कायम करते हैं। महीन सी चींटी को भी तमाम आज़ा, महीन सी चींटी के भी तमाम आज़ा बराबर से काम करते हैं। मेरे अल्लाह तेरी कुदरत की कितनी निशानियां मौजूद होकर भी अफसोस कितने ही लोग ईमान से गाफिल रहते हैं। मेरे अल्लाह तेरी कुदरत की कितनी निशानियां मौजूद होकर भी अफसोस कितने ही लोग ईमान से गाफिल रहते हैं, ईमान से गाफिल रहते हैं। बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, सख्त से सख्त, नर्म से नर्म, सूखे से सूखा, गीले से गीला, मीठे से मीठा, खारी से खारी, हर तरह की मखलूक को तूने बनाया है। 6 दिन में ज़मीनों आसमान को बनाया है, हर मखलूक के आने से पहले उसकी ज़रूरतों को बनाया है। बख्श कर सलाहियत मखलूक को उनको जीना सिखाया है, बख्श कर सलाहियत मखलूकों को उनको जीना सिखाया है। अफसोस फिर भी इंसान तेरा शुक्र कम ही अदा कर पाया है, अफसोस फिर भी इंसान तेरा शुक्र कम ही अदा कर पाया है। तो दोस्तों, ये मैंने अल्लाह पाक की तारीफ़ में कुछ अल्फाज लिखे थे। और यहाँ एक बात मैं आपको बताऊंगी कि ना, अल्लाह ताला की तारीफ़ करना, लिखना, बोलना, सुनना सब एक बेहतरीन इबादत है। अल्लाह पाक इसको इबादत में शुमार करते हैं। अगर हम अल्लाह की तारीफ़ में कुछ बोलते हैं वो भी इबादत है, अल्लाह की तारीफ़ को सुनते हैं वो भी इबादत है। और बेहतरीन ज़िक्र भी यही है कि अल्लाह को याद करके, उसकी निशानियों पर गौर फिक्र करके हम अल्लाह को याद करते हैं। तो आप भी ज़रूर करना, कुछ ना कुछ जहन में ज़रूर आएगा अल्लाह की तारीफ़ में, और इस इबादत में शामिल हो जाना। तो मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।
تب تک کے لیے فی امان اللہ.